إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي بسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم ثم النجمة بسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري أحمد بن حسين المعروفي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغار سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأفضل سيد الشيخ علي بن عبد الله بورو سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيد صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين صاحب الموالد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأفضل سيد الشيخ سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظور إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومآلا يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم
Iza dakhaltal jami'a fadlu bis-saffal awwala. Summa kemudian, iza dakhaltal jami'a apabila engkau masuk ke dalam masjid, fadlu bis-saffal awwala maka carilah oleh engkau saf yang pertama. Jadi masuk ke masjid cari saf pertama. Kenapa harus saf pertama? Ada keterangannya di dalam. Fa inna fadlahu katsirun. Fa inna fadlahu maka bahwa keutamaan saf yang pertama itu katsirun yaitu banyak. Tapi haza iza lam yakun bi qurbil khatibi mungkarun. Haza bermula ini iza lam yakun apabila tidak ada bi qurbil khatib di dekat khatib tidak ada mungkarun sesuatu yang mungkar. Apabila kadadana mungkar. Kalau di para khatib ada kemungkaran, kada usah ke sana. Apa contoh kemungkaran? Contoh kemungkarannya, kenapa para khatib ada perbuatan orang pengumuman barang hilang, kada mau dalam masjid, atau berjualan, mungkar kada? Mungkar. Nah, walam yahsul takhattir riqabin nasi walam yahsul dan tidak hasil takhatti riqabin nasi melangkahi pundak-pundak atau bahu-bahu manusia. Kita disuruh ke saf pertama. Kalau di saf pertama dekat khatib atau dekat imam itu kada ada kemungkaran. Kemudian menujunya, pulang menuju ke saf pertama itu kada melangkahi pundak-pundak orang ini. Artinya apa? Artinya jalan longgar, masih kosong. Kalau sudah hibak saf pertama, hibak saf kedua, 3, 4, 5, sudah saf 10 masuk, kita melewati ke saf pertama ini harus melangkahi bahu orang itu kada boleh, hukumnya haram. Haram karena mengganggu orang. Kecuali permisi, itu kadang gangguan itu tak. Qala Sa'id bin Amirin, berkata Sa'id bin Amir, shallaitu ila jambi Abi Dardai. Berkata Sa'id bin Amir, sahabat Nabi, aku sembahyang di samping Abu Darda, sahabat Nabi juga. Faja'ala yata'akharu fi sufufi. Faja'ala maka jadilah yata'akharu terkebelakang fisuf dalam saf, hatta kunna fi akhiri safin, sehingga jadilah kami di akhir saf. Mungkin hibak kelelah, hibak. Jadi Sa'id bin Amir lawan Abu Darda ini tak ke belakang bisa. Masjid mana? Ya ada kemungkinan besar di Masjid Nabawi. Tak ke belakang. Falamma shallaitu maka ketika sudah selesai aku sembahyang, falamma maka ketika shallaitu sudah selesai aku sembahyang, qultu berkata
aku kepada Abu Darda. Yalah. Nah, ujar Sa'id bin Amir kepada Abi Darda, alaisa yuqalu, bukankah dikatakan, alaisa yuqalu, bukankah dikatakan atau disampaikan, khairus sufufi awwaluha, sepaling baik shop yaitu yang pertamanya. Kan bahasa kita wal kan shop pertama itu kan yang paling bagus di muka, ya kada, kenapa kita bertahan di belakang? Nah, dijawab oleh Abu Darda, qala na'am, ujar Abu Darda, na'am iya, shop yang paling baik itu adalah shop pertama, karena pertama kali rahmat Allah Ta'ala itu turun kepada imam, kemudian kepada shop yang pertama mulai ke kanan. Iya, ujar Abu Darda, tetapi illa anna hazihil ummata marhumatun manzurun ilayya min bainil umami. Tetapi anna hazihil ummata, bahwasanya ini umat Islam, marhumatun, disayangi Allah, manzuratun, dipandang Allah, ilaiha, kepada umat ini, min bainil umam, di antara umat-umat yang terdahulu. Ada ayat Qur'annya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yalah, ya kan? Kuntum khaira ummatin, kalian itu sepaling baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan terhadap manusia. Kata Allah merahmati, Allah memandang. Nah, fa innallaha ta'ala, maka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala iza nazara ila abdin bis shalah. Ini Allah Ta'ala, nah ujar Abu Darda, iza nazara, apabila memandang Allah, ila abdin, kepada seorang hamba, bisolati, di dalam sembahyang, gufira lahu, maka diampuni baginya, waliman wara'ahu, dan bagi orang nang di sampingnya, minan nas. Nah, ini ada alasan lain lah, alasan lain Abu Darda. Allah Ta'ala itu bila memandang seorang hamba di dalam sembahyang, nih ikam ri'ai betatai lawan khairullah, kebetulan khairullah nang dipandang Allah, khairullah khusyuk, ikhlas, tadarru, dan sebagainya. Kamu gak ada dia, maka khairullah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang di samping khairullah. Berarti kamu karena walaupun kan di saf pertama. Nah, aku ujar Abu Hurairah berharap, fa innama ta'akhartu, hanya saja aku di belakang, rajaan, karena mengharap, ayyaghfirali, agar mengampuni Allah bagiku, biwahidin minhum, dengan salah satu dari mereka, yanzurullahu ilaihi, yang memandang oleh Allah kepadanya.
Ini pemikiran lain nih, bagus nih, dalil lain nih. Artinya apa? Menurut Abu Darda, kita boleh aja kada di saf pertama, ayuh di belakang, tapi kita tahu betatai orang ini sekiranya ada harapan besar bagi keyakinan kita, orang ini dirahmati Allah, orang ini diampuni Allah, sembahyangnya khusyuk, sembahyangnya ikhlas dan sebagainya. Bila inya diampuni Allah, aku tahu 4 juga. Menang ke ini, ayo ada di belakang. Ya di belakang. Contoh. Masuk ke masjid. Oh ada di saf pertama kawa, kalau anda ke saf pertama kawa. Tapi kebetulan ada Habib atau ada ulama nang kita yakini ulama ini adalah arif billah, ini ulama disayangi Allah Ta'ala. Baparak sidina. Kenapa jar kada sepertama? Ayo aku kada sepertama, aku membawa dalil ini nah. Membawa dalil Allah Subhanahu wa taala apabila memandang kepada seorang hamba di dalam sembahyangnya lalu hamba itu diampuni Allah, maka termasuk juga orang yang di sekitarnya ini diampuni Allah. Bah ini jar, mana dalilnya? Tuh Abu Darda dalilnya dalam kitab mana? Maraqil Ubudiyah. Ja ayo kada saf pertama. Dulu di Masjid Al-Karamah Martapura itu almarhum guru Seman Mulia itu kada di muka, kurang lebih di tengah. Almarhum Habib Ali kada di muka. Jadi orang sebahagian kada sop ke muka tapi beparak ini salah lah kada. Berarti memakainya dalil ini. Paham lah? Paham. Nah, jadi balik lihat aja dulu lihat. Aku nih sop pertama kada kasar. Lihatin dulu jemaah nih. Wah, ada Habib. Sidin sop ketiga, aku farak sidin aja. Boleh lah, boleh. Harapannya tadi dalilnya ini. Makanya ini paman ta'akhara minas saffil awal macalan. Paman ta'akhara, orang yang terkebelakang minas saffil awali, dari saf pertama. Masalah umpama cuma dia terkebelakang atau kebelakang memang sengaja ke belakang, tapi ala hadhihi niat, atas ini niat isaran lil ghairi, satu memberikan mengutamakan orang lain, wa izharan li husnil khuluq, dan menampakkan kebaikan akhlak, bahwa aula, maka dia lebih utama. Coba kita pahami. Paman ta'akhara minas saffil awal, siapa nang berkebelakang, bermundur dari saf pertama. Padahal kau hendak saf pertama, dia mundur aja dah. Saf keberapa terserah. Tapi niat mundur ke belakangnya itu ala hazihin niat, atas ini niat memaraki orang tadi, memaraki orang nang kita yakini ini dirahmati Allah, ini dipandang oleh Allah. Berikut isaran lil ghair, mengutamakan orang lain. Ayah, biar ikam sepertama aku ranjak haji sudah dalam hati nih, aku ranjak sudah sepertama.
Kemudian wa izharan li husnil khuluq, karena menampakkan akhlak yang bagus. Apa akhlak yang bagus? Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Kemudian akhlak yang bagus itu adalah tawadhu, merendahkan diri. Kemudian akhlak yang bagus itu adalah berdekat dengan orang soleh. Iyalah, berdekat orang soleh lah, berdekat orang soleh. Namun kayak ini niatnya bahwa maka dia aula, lebih bagus. Menang kayak ini dia lebih bagus, lebih bagus. Fa innamal a'malu binniyati. Fa innamal a'malu, maka bahwasanya segala amal itu binniyati, dengan niat. Berarti itu satu ya. Nah, supaya kita jangan berburuk sangka atau jangan mengiktirat lawan orang alim, apalagi orang wali. Ketika kita melihat orang alim, orang soleh, orang wali, kenapa sidin sembahyang di belakang? Ya kan? Kenapa sidin dia di belakang? Mestinya orang alim-alim ini di muka aja. Kada kayak itu. Ya kan? Janganlah. Ini mungkin dia hanya belajar tentang fadilat saf awal. Ya kada, karena belajar fadilat saf pertama. Kada belajar lagi kitab nang lain, kada dapat lagi penjelasan nang lain. Salah satunya adalah penjelasan tentang Abu Darda, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita belajar atau mau merendahkan diri, walaupun kada belajar, berbaik sangkalah. Berbaik sangkalah lawan orang alim. Berbaik sangkalah lawan orang soleh, apalagi terhadap orang wali. Kita sangka aja, sidin ada pahaman tertentu, ada pengertian tertentu yang mungkin aku tidak mengerti. Pas kadari. Berarti kita kada buruk sangka, kemudian kada mengiktirat ya. Kada kenapa. Kita kan mau dalam hati, mau kenapa jur sidin sembahyang di situ? Ya kada. Itu iktirat ngarannya. Itu kita gayanya lebih alim daripada orang itu. Itu kita ngarannya sombong. Itu kita ngarannya berburuk sangka. Itu minimal kayak itu. Jangan sampai berburuk sangka di hati sidin ada tujuan tertentu yang sidin lebih mengerti daripada aku. Nah, atau kita sudah mengerti, kita sudah paham, mempelajari apa yang terjadi dengan Abu Darda, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sembahyang kada di shaf pertama, malah mundur dengan alasan yang sudah dijelaskan tadi. Lalu hati kita bersangka, oh ya Allah, sidin ke belakang kenapa? Satu, memberikan kesempatan kepada orang lain. Iyalah, memberikan kesempatan kepada orang lain bisa shaf pertama. Berarti sidin mempunyai akhlak isaran lil ghair, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Iyalah. Nah, kemudian yang kedua, mungkin sidin untuk menampakkan kemuliaan akhlak nang mulia itu apa? Salah satunya adalah tawadhu,
Kemudian akhlak yang mulia itu adalah berbaur dengan orang-orang yang lain. Nah, sehingga orang nang lain nih beparak sidin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita melihat terjadi kepada orang alim, orang solih, orang wali. Kalau kitanya terserah. Mau sop pertama, ayo. Hendak sop di belakang, niatnya nang apa? Ya kada? Niatnya nampak. Oh, niatnya kayak ini tadi, hendak menatai, hendak beparak lawan orang soleh. Nang tadi dijelaskan, iza nazarallahu abdan fis sholati, apabila Allah memandang kepada hamba di dalam sembahyangnya. Ini orang dipandang Allah Ta'ala nih, ya kada? Mun orang dipandang Allah, dia diampuni Allah, dia dirahmati Allah, maka Allah pun mengampuni orang nang di sekitarnya, Allah pun merahmati orang nang di sekitarnya. Paham dulu? Paham. Habis. Kemudian fa idza ijtama'an nasu fala tatakhatta riqabahum. Fa iza, maka apabila ijtama'an nasu, sudah terkumpul oleh manusia. Ibak sudah ya, di masjid ibak. Kenapa garang? Aneh dia, kita hendak sop pertama tapi datang jam 12. Itu kan logika aneh. Ya kada? Logika aneh. Kenapa? Karena pasti hibak. Kalau memang hendak sop pertama, berangkatlah jam 11. Berangkatlah jam 11. Tuh, ternyata berangkat jam 11, ternyata memang sudah hibak juga. Atau berangkat jam setengah 12, ternyata hibak juga. Niatan hati hendak ke muka. Kayak apa? Fala tatakhatta riqabahum. Maka janganlah engkau melangkahi riqabahum, akan pundak-pundak mereka. Jangan melangkahi pundak-pundak mereka. Berarti mulai belakang nih melangkahnya. No, mentang-mentang awak panjang. Awak panjang. Kau melangkah ada? Noh, di bahu orang, noh mencapil, noh kawajan itu awak panjang, awak panjang berarti batis panjang juga melangkah. Bolehlah, kada boleh. Kada boleh. Mon kayak itu pang, kada melangkah kada, tapi permisi bolehlah, kada apa-apa. Kada apa-apa. Permisi bagamat. Permisi itu kan mengganggu juga. Kalau pina orang asik zikir digatok, ya kada. Kalau kayak itu pang lewat di muka sop, ini umpamanya lawang sop pertama jalan buncu masuk ke sop ketiga nih, sop ketiga lawang masuk lalu menyusur di sop, melewati sop bolehlah menuju sop pertama kita baca ke dalam. Wal muradu bitakhatti ayyarfa'a rijlahu, bermula yang dimaksud dengan melangkah, ayyarfa'a rijlahu, dia mengangkat kakinya, bihaisu sekira-kira, yuhazi membetuli, bitakhattihi pada melangkahnya, membetuli a'la mangkibil jalis, di atas bahu orang duduk. Pas saya kalau leh
nah melangkah di atas bahu orang duduk, nah itu haram itu. Adapun wa ma yaqa'u minal mururi bainan nasi liyasila ila nahwi saffil awwali masalan laisa minat takhaddi bal min khiraqis sufufi illam yakun sama parajun fis sufufi yamshi fiha wa dzalika la yadurru. Nah, wama dan barang yaqa'u yang terjadi minal murur atau wama sesuatu yaqa'u yang terjadi minal mururi daripada lewat bainan nas di sela-sela manusia liyasila ila nahwi saffil awwali supaya sampai kepada shaf pertama masalan umpama laisa minat takhatti maka bukanlah daripada melangkah. Kalau empat lalu aja dia menyisih di sesala nenek itu kada melangkah ngarannya aja kada bapak. Kalau inya sasala mulai shaf berjalan di muka shaf nih asal jangan melewati orang sembahyang kada apa-apa. Kada apa-apa. Nini nang kada boleh batis mentang-mentang awak ganal panjang melangkah. Jangan. Hukumnya haram. Haram. Mana keterangannya? Tarus. Bal min khiraqis sufufi bahkan dia termasuk membelah shaf. Dia membelah shaf aja, menyala shaf illam yakun sama farajun jika tidak ada di sana kekosongan. Iyalah ini kan membelah jari menyalah-nyalah shaf aja itu pun kalau kadada kosong mun ada kosong kada apa-apa. Nah sama parajun fisufufi jika tidak ada di sana kekosongan dalam shaf yamshi biha yang bisa berjalan dia dalam shaf itu. Wazalika bermula yang demikian itu la yadurru tidak mengapa. Tidak mengapa. Lewat sesalah shaf, lewat shaf-shaf nang di muka tadi kada apa-apa. Kada apa-apa. Nah, berikut wattakhatti makruhun karahatan syadidatan. Wattakhatti dan bermula melangkahi pundak. Makruhun yaitu makruh karahatan syadidatan, makruh yang bersangatan, yang menurut Imam Nawawi makruh bersangatan ini adalah haram. Makruh aja jar kada haram kada, makruhatan syadidatan sangat makruh. Lalu apa sangat makruh itu? Imam Nawawi haram. Mana dalilnya? Gaya Wahabi juga. Agama kan perlu dalil. Iya ini kayak ini aja sudah dalil keterangan ulama. Oh kada bisa. Kita kembali ke Quran hadis. Iya, aja kembali kepada Quran dan hadis tapi sesuai dengan paham ulama yang mengerti Quran dan hadis, bukan menurut pahammu wahai Wahabi. Gitu.
Nah, adapun yang ini dalilnya adalah li'annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatakhatta riqaban nasi faqala lahu ijlis. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki. Ini Nabi dia melihat seorang laki-laki yatakhatta riqaban nas, melangkahi pundak-pundak manusia. Lalu Nabi berucap faqala lahu, maka berkata Rasulullah lawan laki-laki itu, ijlis, duduk ya Nabi. Larangan kan? Berarti Nabi melarang jangan melangkah. Faqad azaita wa anaita, ikam ya Nabi mengganggu orang. Faqad maka sungguh, azaita engkau mengganggu, wa anaita ai faqad azaitan nasa sungguh engkau mengganggu manusia, bitakhatika dengan melangkah engkau. Walaupun ada komentar lain, ini nih apa wa akhartal maji'a, dan engkau terlambat datang ya Nabi. Wa abta'ta dan engkau berlambat-lambat. Engkau ya Nabi tadudi datang dan engkau lambat. Bahasa kita mun inya hendak ke muka itu jangan dadudi, jangan lambat. Iyalah, tulak jam 11, ini tulak jam 12, hendak ke sop awal. Yang Mbah, ini hadis menunjukkan haramkah? Walam yuhmal hadzan nahyu alal hurmah, tidak ditanggungkan ini larangan atas hurmah. Li'annal izaa huna, karena mengganggu di sini liwardin, ada tujuan. Kama apa dahul bujairimi, sebagaimana memberi faedah akan dia oleh Imam Bijirmi. Menurut Imam Bijirmi, melangkah ini walaupun mengganggu tapi tujuannya bagus, ada tujuan bagus, itu kada haram menurut Imam Bijirmi. Nang lainnya ada nang madahkan haram karena makruhatan karahatan syadidatan itu adalah haram menurut sebagian ulama, diantaranya adalah Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Coba tekan ikam nah pas melangkah berpaling tup jarna sakit nenek, sakit kada orang, haram memudaratakan karena ya kan ya? Tapi wadah kita ini jarang ama ada nang datang jam 12 hendak ke muka, itu kan aneh. Lain pondokannya tahu dirinya, datang terlambat ke atasnya. Mengabta tak sengaja berlambat ya, sengaja berlambat dasar kada hendak kesop pertama. Reai orang gitu reai, bila kada hendak sepertama ayo tapi bertatai orang alim cari dulu. Aku biar kada sepertama nah aku hendak bertatai sepulan ni dipandang Allah, dirahmati Allah. Nah iya
Nih terlambat dasar hendak satu kada hendak lawas mendengar khutbah, kemudian yang kedua hendak lakas bulik. Dumbul datang tadudi bulik pendahuluan. Mun sudah ke pasar hendak sungsung, hendak belawas-lawas. Nah, itu kan aneh, Rek. Padahal masjid itu khairul buqa masajiduha. Nang paling bagus tempat di permukaan bumi ini adalah masjid. Kenapa berlambat-lambat? Kenapa hendak lakas bulik? Wa syarrul buqa, sejahat-jahat tempat di bumi ini aswaquha, pasar. Kenapa bila ke pasar sungsung, sudah sampai ke pasar kulir bulik, becongkong di tukang obat. Iya, alhamdulillah. Nah, itu kakanakan lah menang pondokan ini kan kakanakan nih kan. Habis kemudian wala tamurru, ya kan? Wala tamurra boleh, wala tamurru boleh, wala tamurru boleh, tamurra boleh, bisa ya? Baina aidihim wa hum yusallun ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Situ aja.